राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु कृपा ही केवलम। श्री श्री गुरुदेवेर आशीर्वाद निये, श्री श्री राधारानीर आशीर्वाद निये आज श्रीमद् भागवत महापुराण थेके माया और माया अतिक्रमेर उपाय एवं ब्रह्म और कर्मयोगेर निरूपण पढ़े शोनाচ্ছি। जय राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। राजा निमि जिज्ञेस करलेन, भगवान सर्वशक्तिमान परम कारण विष्णु भगवानेर माया बड़ो बड़ो माया देवीदेरो मोहित करे तोले, केउ ताके चिनते पारे ना, और आपनी बोलছেন जे भक्त से ताके देखते पाय। अतएव एखन आमी सेई मायार स्वरूपके जानते इच्छुक, आपनारा कृपा करे बोलुन तो एकटू। हे जोगेश्वर, आमी एक मृत्यु पथयात्री मानुष। जगतेर ताप राजी आमाके बहुदिन धरे सन्तप्त करेई चलेছে। आपनारा जे भगवत कथामृत पान कराচ্ছেন ता सेई ताप राजीके निवृत्त करबार औषधि। आपनादेर एई बाणी सेबने आमी एखोनो परितृप्त होते पारिनी। आपनारा अनुग्रह करे आमाय आरो बोलुन। एबार तृतीय जोगेश्वर श्री अंतरिक बोलें, राजन, भगवानेर माया स्वरूप और अनिर्वचनीय, ताई एटी निरूपण तार कार्य द्वाराई हये थाके। आदिपुरुष परमात्मा आसले हलो ब्रह्म, जे शक्तिर द्वारा सम्पूर्ण भूतेर कारण हन, तादेर विषय भोग ओ मोक्ष सिद्धिर जन्य अथवा निज उपासकगणेर उत्कृष्ट सिद्धिर जन्य स्वनिर्मित पंचमहाभूतेर द्वारा विभिन्न प्रकार देव मनुष्य आदि शरीर सृष्टि करे थाकेन, ताके माया बला हय। एइभावे पंचभूत द्वारा निर्मित सकल प्राणीर शरीरे अंतर्जामी रूपे तार प्रवेश हय एवं तिनि स्वयं मन रूपे एवं तारपर पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय এই 10 भागे विभक्त হয়ে তাদের বিষয় ভোগে লিপ্ত করান। অন্তর্যামী দ্বারা প্রকাশিত ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারা যুক্ত দেহ অভিমানী জীব তখন বিষয় ভোগে লিপ্ত হয়ে যায়। আর সেই পঞ্চভূত দ্বারা নির্মিত শরীর আদিকে আত্মা अर्थात निज स्वरूप भेबे तातेई धीरे धीरे आसक्त हये पड़े। एटी हलो भगवानेर माया। फलेर कामना पोषण करे जीव कर्मेंद्रिय साहाज्येर कर्मे प्रवृत्त हय और सेई कर्म अनुसारेई शुभर फल सुख और अशुभर फल दुख भोग करते हय एवं शरीर रूपी जे जगते परिभ्रमण करे एटी हलो भगवानेर माया। एई रूपे जीव बहु अमंगलजनित कर्मगति ओ तार फले जुक्त हय और महाभूतेर प्रबल पर्यन्त जन्म मृत्युर चक्रे क्रमागत आवर्तित होतेई थाके। एटी हलो भगवानेर माया। पंचभूतेर प्रलय काल उपस्थित होले अनादि अनंत काल स्थूल और सूक्ष्मे विभाजित वस्तु सकलकेई अर्थात व्यक्त सृष्टि के मूल कारण और अव्यक्त अभिमुखे आकर्षण करे। एटी हलो भगवानेर माया। सेई रकम धरनीर ओपर शतवर्ष व्यापी भयाबह खरा हय, अनाबृष्टिते रुक्ष शुष्क हये जाए, प्रलयकालेर शक्तिते सूर्येर उष्णता ततोधिक बाड़े और त्रिभुवनके परितृप्त करतेई थाके। एटी हलो भगवानेर माया। तखन शेष नाग शंकर्षणेर मुख दिए अग्निर प्रचंड लेलिहान शिखा निर्गत होतेई थाके और वायुर प्रेरणाय सेई अग्निशिखा पाताल लोक थेके दाहन आरम्भ करे आरो भयानक विशाल कलेबर धारण करे
চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এটি হলো ভগবানের মায়া। তারপর তারপর সপ্তবর্ষব্যাপী খরা, অনাবৃষ্টি সৃষ্ট প্রলয়কারী আর সংবর্ত মেঘ রাশি, হস্তি সুরময় কলেবরযুক্ত জলধারা শতবর্ষব্যাপী বৃষ্টিপাত করে থাকে। বিশাল ব্রহ্মাণ্ড তখন জলমগ্ন হয়ে যায়। এইটি হলো ভগবানের মায়া। হে রাজন, ইন্ধন শেষ হয়ে যাওয়ার যেমন অগ্নি নির্বাপন হয়, তেমনি বিরাট পুরুষ ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ড শরীর ত্যাগ করে, আর ত্যাগ করে সূক্ষ্ম অব্যক্ত রূপে লীন হয়ে যান। এটি হলো ভগবানের মায়া। বায়ু পৃথিবীর গন্ধকে শোষণ করে নিলে সেটি জলে পরিণত হয়ে যায়, এবং সেই বায়ুই জলের আর্দ্রতাকেও শোষণ করে নেয়, আর যার ফলে জল তার উপাদান কারণ অগ্নিতে পরিণত হয়। এটি হলো ভগবানের মায়া। অন্ধকার অগ্নির স্বরূপকে হরণ করে নিলে অগ্নি বায়ুতে লীন হয়ে যায়। যখন অবকাশ রূপ আকাশ বায়ুর স্পর্শ শক্তিকে হরণ করে, তখন আকাশে লীন হয়ে যায়। এটি হলো ভগবানের মায়া। রাজন, তদন্তর কালরূপ ঈশ্বর আকাশের শব্দগুণকে হরণ করে নেয়, ফলে সেটি তামস অহংকারে লীন হয়ে যায়। ইন্দ্রিয় নিচয় বুদ্ধি রাজস অহংকারে লীন হয়ে যায়। মন সাত্ত্বিক অহংকার থেকে উৎপন্ন দেবতা সহ সাত্ত্বিক অহংকারে প্রবেশ করেও নিজ ত্রিপাদ কার্য সহ অহংকার মহত্তত্ত্বে লীন হয়ে যায়। মহত্তত্ত্ব প্রকৃতিকে এবং প্রকৃতি ব্রহ্মে লীন হয়। তারপর এই বিপরীত অনুক্রম পুনরায় সৃষ্টির আরম্ভ হয়ে যায়। এটি হলো ভগবানের মায়া। এই হলো সৃষ্টি স্থিতি সংহারকারী ত্রিগুণময়ী মায়া। এটির বিশদ বর্ণনা করা হলো। এরপর আর কি শুনতে চাও বলো আমায়? রাজা নিমি বললেন, মহর্ষি, যারা নিজের মনকে বশীভূত করতে সক্ষম হয়নি, তাদের পক্ষে ভগবানের এই মায়ার রাজ্যকে অতিক্রম করা অতি কঠিন। আপনি অনুগ্রহ সহকারে আমায় বলুন যে যারা শরীর আদিতে আত্মবুদ্ধি নিবেশ করে এবং যাদের জ্ঞান সীমিত, তারাও অনায়াসে একে পার করতে কেমন করে সক্ষম হবে? এবার চতুর্থ যোগী যোগীশ্বর প্রবুদ্ধ বললেন, রাজন, স্ত্রী পুরুষে পরস্পর আসক্ত এবং অন্যান্য বন্ধন আদিতে আবদ্ধ জীব সুখ প্রাপ্তি ও দুঃখ নিবৃত্তি হেতু বড় বড় কর্ম করতেই থাকে। যে মায়াকে অতিক্রম করতে ইচ্ছুক, তার অবশ্যই বিচার এই যে তার কৃত কর্মফল কিভাবে তার প্রতিকূল হয়ে যাচ্ছে। সুখ নির্মিত কৃতকর্ম দুঃখানুভূতি আনছে, আর দুঃখ নিবৃত্তির পরিবর্তে ক্রমাগত দুঃখ যেন বেড়েই চলেছে। ধন সম্পদের কথা বিচার করা হোক, তা তো উত্তর দুঃখ বৃদ্ধি করতেই থাকে। ধন সম্পদ একত্র করাও কঠিন, আর যদি কোনো পথে তার প্রাপ্তিও ঘটে, তখন তা আত্মার পক্ষে মৃত্যু স্বরূপই হয়ে যায়। এতএব ধন সম্পত্তির মতন গৃহ পুত্র আত্মীয় স্বজন পশু ধন সবই অনিত্য আর অশাশ্বত। এইসবের প্রাপ্তি কি কখনোই সুখ শান্তি প্রদানে সক্ষম হতে পারে? এতএব মায়া অতিক্রম ইচ্ছুকের এই বোধ থাকা আবশ্যক যে মৃত্যুর ওপারে লোক পরলোক আদি এমনি অনিত্য আর অশাশ্বত।
কারণ কারণ ইহলোকের বস্তু সকল সম যেগুলিরও সীমিত কর্মের সীমিত ফল মাত্রই। যেখানে রাজন্যবর্গের মধ্যে প্রতিযোগিতা অথবা প্রীতিবিদ্বেষের ভাব বর্তমান, নিজের চাইতেই অধিক ঐশ্বর্যশালী অথবা সুখ ভোগকারীর প্রতি ছিদ্র অন্বেষণ ও ঈর্ষা দেশ ভাব থাকে, অপেক্ষাকৃত কম সুখী ও কম ঐশ্বর্যশালীর প্রতি তাচ্ছিল্য ভাব থাকে এবং কর্মফল ভোগের পর সেখান থেকে পতন কিন্তু অনিবার্য, তার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। সেখানেও বিনাশের ভীতি তাকে চিন্তাগ্রস্ত করে তোলে। এতএব পরম কল্যাণ প্রাপ্তিতে ইচ্ছুক জিজ্ঞাসুর গুরুদেবের শরণাগত হওয়া কিন্তু একেবারেই বাঞ্ছনীয়। উৎকৃষ্ট গুরুদেব তিনি, যিনি শব্দব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ পারদর্শী হওয়ার সঠিকভাবে বিদ্যাদানে সক্ষম। তার পরব্রহ্মে নিষ্ঠাযুক্ত ও তত্ত্বজ্ঞানী হওয়া প্রয়োজন, যাতে তিনি নিজ অনুভবে অর্জিত রহস্য কথা বিতরণ করতে সমর্থ হন। চিত্ত তার শান্ত হওয়া কাম্য। ব্যবহারিক প্রপঞ্চতে তার বিশেষ প্রবৃত্তি একেবারেই থাকবে না। জিজ্ঞাসুর পক্ষে নিজ গুরুদেবকে পরম প্রিয়তম আত্মা ও ইষ্টদেব জ্ঞান রাখা কাম্য। কপটতা বিরহিত ভাবে গুরুদেবের সেবা করা কর্তব্য। সাধু সঙ্গ লাভ করে তার ভাগবত ধর্ম অর্থাৎ ঈশ্বর লাভরূপী ধর্ম ভক্তিভাবের সাধন সমূহের পালন করা বিধেয়। এইরূপ সাধনে সর্বাত্মা ভগবান প্রসন্ন হন। প্রথমেই শরীর সন্তান আদির ওপর যাতে মন আকৃষ্ট না হয় সেটির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। তারপর শিক্ষণীয় ভগবত গণের ওপর প্রেম ভাব আসা। এরপর হলো প্রয়োজন যে প্রাণী জগতের ওপর যথাযোগ্য দয়া মৈত্রী ও নিষ্কপট বিনয় ভাব আসা। মৃত্তিকা জল সহযোগে বাহ্য শরীরের শুদ্ধি, ছল চাতুরি ইত্যাদির বর্জনের দ্বারা অন্তরের শুদ্ধি কাম্য। নিজ ধর্মের পালন, সহ্য শক্তি বৃদ্ধি, মৌন ধারণ, স্বাধ্যায় সরলতা, ব্রহ্মচর্য, অহিংসা ও শীত উষ্ণ দুঃখ সুখ আদি দ্বন্দ্বে হর্ষ বিবাদ থেকে মুক্ত থাকা, এইসবের শিক্ষা কিন্তু আবশ্যক। সর্বত্র অর্থাৎ সমস্ত দেশ কাল ও বস্তুতে চৈতন্য রূপে আত্মা ও নিয়ামক রূপে ঈশ্বরকে দর্শন করা। নির্জন স্থানে বসবাস, এই আমার নিকেতন অর্থাৎ আমার গৃহ, এই ভাব বর্জন। গৃহস্থ স্থলে পবিত্র বস্ত্র ধারণে ও ত্যাগী অর্থাৎ সন্ন্যাসী হলে প্রারব্ধ অনুসারে ছিন্ন জীর্ণ বস্ত্র ধারণ করলে সন্তোষ ধারণ, এইসবের শিক্ষা আবশ্যক। ঈশ্বর প্রাপ্তির মার্গ দর্শনকারী শাস্ত্র সকলের ওপর শ্রদ্ধা আনয়ন এবং অন্য কোনো শাস্ত্র নিন্দা থেকে বিরত থাকা, প্রাণায়াম দ্বারা মনের ও মৌন দ্বারা বাণীর, আর বাসনা রহিত আভাস দ্বারা কর্ম সংযম, সত্য ভাষণ, ইন্দ্রিয় সংযম এবং মনকে বহির্মুখ হতে না দেওয়া, এইসবের শিক্ষা আবশ্যক। রাজন, ভগবানের লীলা ব্যাপ্তির অনুপম সৌন্দর্য সম্পন্ন। তার জন্ম কর্ম গুণ সর্বত্রই দিব্য ভাব। তার লীলা শ্রবণ কীর্তন ধ্যান অতি আবশ্যক। শরীর যে চেষ্টা সকল যাতে ভগবত উদ্দেশ্যেই নিবেদিত হয়, এই শিক্ষাই আবশ্যক।
যজ্ঞ দান জপ তপ সদাচার পালন এবং স্ত্রী পুত্র সম্পদ জীবন প্রাণ আদি প্রিয় বস্তু সমুদায় সর্বত্রই ভগবানের চরণে যথাযথভাবে নিবেদন করতে হবে। সাধু সন্ত যারা সচিদানন্দন স্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিজ আত্মা ও স্বামী রূপে সাক্ষাৎ করেছেন, তাদের প্রতি প্রেম তথা স্থাবর জঙ্গম উভয়েরই সেবা কাম্য। এদের মধ্যেও বিশেষ করে মানুষের মধ্যেও সর্বাগ্রে পর উপকারী ব্যক্তিদের ও তদুপরি ভগবত প্রেমী সাধু সন্তদের সেবায় তৎপর থাকতে হবে। একত্র হয়ে ভগবানের পরম পবিত্র লীলার ভজন যশ কীর্তন, সাধকদের সমবেত হয়ে পরস্পরের প্রতি প্রেম প্রীতি সন্তুষ্টির ধারণ আবশ্যক। প্রপঞ্চ নিবৃত্তির পথে অগ্রসর হয়ে সমভিব্যবহারে আধ্যাত্মিক শান্তি অনুভব করাই হলো কাম্য। রাজন শ্রীকৃষ্ণ মুহূর্তেই রাশি রাশি পাপ ভস্মাত করেন। সকলে তাকে স্মরণ করুন, অন্যদের স্মরণ করান। এইরূপ সাধন ভক্তির নিরবকাশ আচরণ করলে প্রেম ভক্তির উদয় অবশ্যম্ভাবী। কারণ সাধকগণ প্রেমোদকে তখন অঙ্গে পুলক শিহরণ অনুভূতি পেয়ে থাকেন। তখন তাদের অন্তরের অবস্থা এক বিলক্ষণ পরিস্থিতির সম্মুখী হয়। কখনো তারা চিন্তা করেন, এখনো ঈশ্বর দর্শন হলো না, এবার কি করি, কোথায় যাই, কাকে জিজ্ঞাসা করি, কে আমাকে ঈশ্বর দর্শন করাবে। এইভাবে চিন্তা করতে করতে কখনো তারা বেদনাকুল হয়ে পড়েন, আর কখনো ভগবানের লীলার রসে আপ্লুত হয়ে হাস্য কৌতুকে প্রবৃত্ত হন। এই মনে করেন যে পরম ঐশ্বর্যশালী ভগবান গোপীদের ভয়ে আত্মগোপন করে আছেন। কখনো তারা তার প্রেম দর্শন অনুভূতিতে আনন্দমগ্ন হয়ে যান, আর কখনো লোকাতীত অনুভূতিতে অধিষ্ঠিত হয়ে ভগবানের সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হন। কখনো আবার তার প্রীতির জন্য যেমন তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে গুণকীর্তন করেন, আর গুণকীর্তন শুরু করে আবার কখনো নিত্য সহযোগে তাকে বিনোদনেরও চেষ্টা করেন। কখনো তার অনুপস্থিতি অনুভব করে তাকে ইতস্তত অন্বেষণ করেন, আবার কখনো তার উপস্থিতি অনুভব করে তার সন্নিধানে লীন থেকে পরিশান্তি অনুভব করেন, আর একেবারে নীরব হয়ে যান। রাজন এইভাবেই তার কৃপায় ভাগবত ধর্মের শিক্ষা গ্রহণকারীর প্রেম ভক্তির প্রাপ্তি হয়ে যায় এবং ভক্ত ভগবান নারায়ণ পরায়ণ সেই মায়ার গণ্ডি অনায়াসেই পার হয়ে যায়, যার থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া খুব কঠিন। রাজা নিমি বললেন, হে মহান ঋষিগণ, আপনারা পরমাত্মা, সেই স্বরূপ জ্ঞাতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। এতএব আমায় অনুগ্রহ করে বলুন যে নারায়ণ নামে অভিহিত করা হয় যাকে, সেই পরমাত্মার স্বরূপ কেমন। এবার পঞ্চম যোগেশ্বর শ্রী পিপল লায়ন বললেন, রাজন, এই জগতের উৎপত্তি স্থিতি এবং প্রলয়ের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ, সৃষ্টি ও স্রষ্টা উভয় কিন্তু স্বয়ং কারণ বিরহিত, যিনি স্বপ্ন জাগ্রত সুষুপ্তি অবস্থা সকলে সাক্ষী রূপে বিদ্যমান এবং সমাধি অবস্থানকালে যার স্থিতি এক রস, যার সত্তাতে উৎকর্ষ লাভ করে শরীর, ইন্দ্রিয় নিশ্চয়
আর প্রাণ এবং অন্তঃকরণ নিজ নিজ কর্ম সম্পাদনে সমর্থ হয়ে যায়। সেই পরম সত্য বস্তুকে তুমি নারায়ণ জ্ঞান করবে। অগ্নির স্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নিকে প্রকাশিত করে অথবা দহন করতে সক্ষম হয়, কোনোভাবেই সক্ষম নয়, তেমনি পরম তত্ত্বে আত্মস্বরূপে নানান রূপে না থাকে মনের গতি, না থাকে বাণীর শক্তি। নেত্র তাকে দেখতে এবং বুদ্ধি তাকে চিন্তা করতেও অক্ষম, একেবারেই অক্ষম। প্রাণ এবং ইন্দ্রিয় সকল যার নাগাল কোনোদিন পায় না। নেতি নেতি ইত্যাদি শ্রুতির শব্দাবলীর দ্বারাও এটি পরমাত্মার স্বরূপ, তার বর্ণনা করা হয় না। এবং ঈশ্বর লাভের উদ্দেশ্যে যে সকল সাধনার কথা বলা হয় না, তার নিষেধ জ্ঞাপন পূর্বক সেই বর্ণনার মূল লক্ষ্য। নিষেধের মূল তাৎপর্যকে লক্ষ্য করানোই হয়ে থাকে। কেননা নিষেধের যদি কোনো আধার অর্থাৎ আত্মার কোনো সত্তায় না থাকে, তাহলে কে নিষেধ করে? নিষেধ বৃত্তির আধার কে? এই সকল প্রশ্নের কোনো সমাধান কিন্তু থাকে না। নিষেধ প্রমাণিতও হয় না। যখন সৃষ্টির অস্তিত্ব ছিল না, তখন কেবল একমাত্র তার অস্তিত্ব ছিল। সৃষ্টির নিরূপণ প্রয়োজনে তাকে ত্রিগুণময় অর্থাৎ রজ, তম, সত এই প্রকৃতি রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। আবার তাকে জ্ঞান প্রধান হওয়ায়, মহত্তত্ত্ব ক্রিয়া প্রধান হওয়ায় সূত্রাত্ম, আর জীবের উপাধিযুক্ত হওয়ায় অহংকার রূপে তার বর্ণনা করা হয়েছে। বাস্তব এই হওয়ায় অহংকার রূপের বর্ণনা করা হয়েছে। তবে বাস্তব এই যে শক্তিসমূহ তার ইন্দ্রিয় সকলের অধিষ্ঠানকারী দেবতা গণ রূপেই হোক, আর ইন্দ্রিয় সকল রূপেই হোক, কিংবা তার বিষয় সকল রূপেই হোক, অথবা বিষয় সকলের প্রকাশ রূপেই হোক, সবই বস্তুত সেই ব্রহ্ম। কারণ ব্রহ্মের অনন্ত শক্তি কত দূর বলবো। দৃশ্য অদৃশ্য, কার্য কারণ, সত্য অসত্য সবই ব্রহ্ম। তাছাড়া যা কিছু বর্তমান সেও ব্রহ্ম। সেই বর্তমান স্বরূপ আত্মা জন্মগ্রহণ করেন না, মৃত্যুও বরণ করেন না। তার বার বৃদ্ধিও নেই, ক্ষয় হ্রাসও নেই। ক্রিয়া সংকল্প কিংবা সেগুলির বাহ্যত অনন্তিস্ত তার রূপ যা কিছু সবই পরিবর্তনশীল বস্তু রয়েছে, সবই সকলের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সত্তার তিনি হলো একমাত্র সাক্ষী। তার উপস্থিতি কিন্তু সর্বত্র। দেশ কাল বস্তুতে তিনি অপরিচ্ছন্ন অবিনাশী। বস্তুত ব্রহ্মাকে লাভ করা কিংবা সেটির জ্ঞান হয় না, বরং উপলব্ধি স্বরূপ জ্ঞান স্বরূপ। যেমন এক প্রাণেই স্থান ভেদে বহু নাম হয়ে যায়, তেমনি জ্ঞান এক হলেও ইন্দ্রিয় সহযোগে তাকে বহুত্তর কল্পনা করা হয়। জগতে আমরা চতুর্বিধ জীব দেখে থাকি: ডিম্বজাত, খগকুল, সর্পাদি, গর্ভনারী, বন্ধনজাত, পশুকুল। মানুষ সকল মেদিনী ভেদজাত, বৃক্ষ বনস্পতিকুল আর ঘর্মজাত, সৎ কুন ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সকল জীবের শরীরের সঙ্গে প্রাণ শক্তি যুক্ত থাকে। শরীরের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান থাকলেও প্রাণ সেখানে অভিন্ন থাকে। সুষুপ্তি অবস্থাতে যখন ইন্দ্রিয় সকল নিশ্চেষ্ট হয়ে যায়, অহংকার লীন হয়ে যায়, অথবা লিঙ্গ শরীর থাকে না, সেই সময় যদি কূটস্থ হয়ে যায়, সেই কূটস্থ আত্মাও বর্তমান না থাকে,
তাহলে তাহলে এই কথা স্মৃতি কেমন করে থাকা সম্ভব যে আমি সুখে নিদ্রা যাপন করেছি, আর নিদ্রা ভঙ্গের পর নিদ্রাকালের এই স্মৃতি আত্মার অস্তিত্বকে প্রমাণ করে দেয়। যখন ভগবানের পাদপদ্ম লাভের ইচ্ছায় ভক্তির তীব্রতা জন্মায়, তখন সেই ভক্তির অগ্নিসম গুণ কর্মজাত চিত্তের মলকে সম্যক বিনাশ করে। যেমন নেত্রোদয় নির্বিকার হলে সূর্যের প্রকাশে প্রত্যক্ষ অনুভব করে, সেই যে প্রত্যক্ষ অনুভূতি, সেই প্রত্যক্ষ অনুভূতি হয়, তেমনি চিত্ত শুদ্ধ হলে আত্মতত্ত্বর সাক্ষাৎকার অনুভূতি নিজেই হয়ে যায়। রাজা নিমি এবার জিজ্ঞেস করলেন, হে যোগেশ্বরগণ, এখন আপনারা আমাকে কর্মযোগের উপদেশ দান করুন, আর এর দ্বারা শুদ্ধ হয়ে মানব অবিলম্বে পরম নৈষ্কর্ম অর্থাৎ কর্তৃত্ব কর্ম দ্বারা শুদ্ধ হয়ে মানব অবিলম্বে কিভাবে কর্তৃত্ব কর্ম আর কর্মফলের নিবৃত্তিকারী জ্ঞান লাভ করে। এবার এই প্রশ্নের উত্তর পিতৃদেব মহারাজ ইক্ষ্বাকুর উপস্থিতিতে ব্রহ্মার মানসপুত্র সনকাদি ঋষিদের একবার করেছিলেন, কিন্তু তারা সর্বজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও আমার প্রশ্নের উত্তর দেননি। কেন দেননি এই কথা অনুগ্রহ করে আমায় বলুন। এবার এই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন ষষ্ঠ যোগেশ্বর, তার নাম হলো আবির্হোত্র। তিনি বললেন, হে রাজন, কর্ম শাস্ত্র বিহিত, অকর্ম সেটি হলো নিষিদ্ধ, এবং বিহিত যে সমস্ত বিকর্ম রয়েছে তা উল্লঙ্ঘন। কর্ম যেগুলি বিহিত সেগুলি উল্লঙ্ঘন, এর বিচার কেবল বেদ দ্বারাই সম্ভব। লৌকিক রীতিতে এর ব্যবস্থা কিন্তু কোনোভাবেই হয় না। বেদ অপুরুষের অর্থাৎ ঈশ্বর রূপ, তাই বেদ সেই তার তাৎপর্য নিরূপণ অবশ্যই সুকঠিন কাজ। অতি বিদ্বান ব্যক্তিগণও বেদের অভিপ্রায় নির্ণয় করতে ভুলে থাকেন। তখন তুমি ছোট বয়সে ছোট, তুমি স্বল্প বুদ্ধি, তাই অনধিকারী জ্ঞানী সনকাদি ঋষিগণ তোমার প্রশ্নের উত্তর দানে বিরত ছিলেন। এই বেদ পরোক্ষ বাদাত্মক, যাকে শব্দের অর্থ এই রকম অথচ তাৎপর্য অন্য রকম, তাকেই বলা হয় পরোক্ষবাদ। সেই পরোক্ষবাদ অর্থাৎ শব্দার্থ অনেক স্থলে তাৎপর্যের মার্গদর্শন করে না, কিন্তু সেই মার্গদর্শন না করায় বেদ কর্ম নিবৃত্তি কারণ হেতু কর্মের বিধান দেয়। বালককে মিষ্টির লোভ দেখিয়ে যেমন ঔষধি সেবন করানো হয়, তেমনি বেদ অনভিজ্ঞদের স্বর্গাদের প্রলোভন দেখিয়ে তাদের শ্রেষ্ঠ কর্মে নিবৃত্ত করে। যার অজ্ঞান নিবৃত্তি হয়নি, ইন্দ্রিয় সকল বশীভূত নয়, সে যদি খেয়াল খুশি মতন বেদোক্ত কর্মের আচরণ পরিত্যাগ করে দেয়, তাহলে সে বেদ বিহিত কর্মের আচরণ না করার জন্য বিকর্মরূপ অধর্ম করে যাবে। তাই সে মৃত্যুর পর পুনঃমৃত্যু অর্থাৎ পুনঃ জন্ম মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হতেই থাকবে। এতএব ফলের অভিপ্রায় ত্যাগ করে দিয়ে এবং বিশ্ব আত্মা ভগবানকে কর্মফল নিবেদন করে দিয়ে যে বেদোক্ত কর্ম অনুষ্ঠান করে, তার কর্ম নিবৃত্তিতে প্রাপ্তব্য জ্ঞান রূপ সিদ্ধি লাভ হয়। বেদের স্বর্গাদি ফল লাভের বর্ণনা শব্দাদি সত্যতার মধ্যেই সীমিত কিন্তু নয়, তা কর্মে রুচির উৎপন্ন করবার জন্যই। রাজন, যদি অবিলম্বে ব্রহ্মস্বরূপ আত্মার হৃদয়গ্রন্থি আমি আমার কল্পিত গ্রন্থি উন্মোচনের কামনা কোনো ব্যক্তির মধ্যে জাগ্রত হয়, তাহলে তার বৈদিক তান্ত্রিক উভয় পদ্ধতিতে ভগবানের আরাধনায় মনোনিবেশ করায় কিন্তু বিধেয়। প্রথমে সেবাদি সহযোগে গুরুদেবের দীক্ষা প্রাপ্তি,
তারপর তার কাছ থেকে অনুষ্ঠান বিধির শিক্ষা গ্রহণই বিধেয়। ভগবানের যে মূর্তি প্রিয়বোধ হয়, অভীষ্ট মনে তার পূজার মাধ্যমে পুরুষোত্তম ভগবানের পুজো করাই হলো সঠিক পথ। প্রথমে স্নানাদি দ্বারা শরীর ও সন্তোষ আদির দ্বারা অন্তঃকরণ শোধন করো। তারপর ভগবানের মূর্তির সম্মুখে উপবেশন করে প্রাণায়াদিম দ্বারা ভূত শুদ্ধি নারী শোধন করো। তারপর বিধিপূর্বক মন্ত্র দেবতা আদির ন্যায় সহযোগে অঙ্গ রক্ষা করে ভগবানের পুজো করবে। প্রথম ক্রিয়া পুষ্পাদি পদার্থ হতে কীটাদির দূরীভূতন করা আর পূজাস্থান সমার্জন করা। ভগবানের পূজার নিমিত্ত পূজা কর্মের পূর্বে ব্যবহৃত আধার সকলের স্খলন আদি করে তা পুনঃ পূজার কার্যে উপযুক্ত প্রয়োজন করা। তারপর মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক আসনে জল অভিক্ষেপণ করে পাদ্য অর্ঘ্য আদি পাত্র সকল স্থাপন করে নিও। এরপর একাগ্রচিত্র হয়ে হৃদয়ের ভগবানের ধ্যান করে তাকে সম্মুখে অবস্থাপিত করে শ্রীমূর্তির চিন্তা করতে হবে। তদন্তর হৃদয় মস্তক আর শিখাদির অর্থাৎ হৃদয়ে যে নম শিরসে সাহা আদি এই মন্ত্র দ্বারা উচ্চারণ পূর্বক ন্যাস এবং নিজ ইষ্টদেবের মূল মন্ত্র দ্বারা দেহ দেশ কাল অনুকূল প্রাপ্ত পুজো সামগ্রী দ্বারা প্রতিমাদি আদিতে অথবা হৃদয়ের পুজো করা অতি কর্তব্য। নিত্য উপাস্য বিগ্রহ, সেই বিগ্রহের অঙ্গ আয়ু আধি উপাঙ্গ পার্শ্বদ সহ মূল মন্ত্র দ্বারা পাদ্য অর্ঘ্য আচমন মধুর পর্ক স্নান বস্ত্র আভূষণ গন্ধ পুষ্প দধি অক্ষত ললাটিকা মালা ধূপ দীপ নৈবেদ্য আদি দ্বারা বিধিবৎ পুজো করতে হবে এবং তারপর স্তোত্র দ্বারা স্তুতি সহকারে সপরিবারে ভগবান শ্রীহরির সম্মুখে প্রণাম নিবেদন করে নিতে হবে। শ্রী বিগ্রহের পূজার সময় স্বয়ং ভগবত চিন্তায় মগ্ন থাকা কিন্তু বিধেয়। নির্মাল্য লোকে মস্তকে রেখে প্রেম প্রীতি সহকারে ভগবত বিগ্রহকে যথাস্থানে স্থানপূর্বক পূজা করা একেবারে সমাপন বিধেয়। এইভাবে যে ব্যক্তি অগ্নি সূর্য জল অতিথি এবং সহৃদয়ে আত্মাস্বরূপ শ্রীহরির পুজো করে সে কিন্তু অচিরেই মুক্তি লাভ করে। রাধে রাধে। এই ছিল আজকের কথা, যা আমি শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ থেকে পড়ে শোনালাম। এতক্ষণ অবধি যা কিছু পড়লাম সবই শ্রী শ্রী রাধারানীর শ্রী চরণে শ্রী শ্রী গুরুদেবের কৃপায় নিবেদন করছি। জয় জয় রাধা বল্লভ শ্রীহরিবংশ।